ওকে, সো আজকে আমরা কেমব্রিজ ও লেভেল বায়োলজির চ্যাপ্টার 5 এনজাইমস নিয়ে ডিসকাস করব। ফার্স্ট আমরা দেখব what are enzymes. Enzymes are biological catalysts. Catalyst the speed of the rate of chemical reaction without being changed or used up in the reaction made from the biological molecule protein. So enzymes basically proteins আর ওদের কাজ হচ্ছে একটা রিঅ্যাকশনকে স্পিড আপ করা, ওদেরকে biological catalyst বলা হয়. They are necessary to all living organisms as they maintain reaction speeds of metabolic reactions, all the reactions that keep an organism alive at a rate that can sustain life. For example, if we did not produce digestive enzymes, it would take around 2 to 3 weeks to digest one meal. With enzymes, it takes around 4. So enzyme basically একটা substrate থাকবে and একটা active site থাকবে. Catalyst and previously the cocktails can be used repeatedly if they are used in the reaction. So আমরা কি জানি একটা catalyst basically কি এমন একটা substance যেটা একটা রিঅ্যাকশনকে স্পিড আপ করতে হেল্প করবে, অল্টারনেটিভ পাথওয়ে প্রডিউস করে, বাট ও নিজে কিন্তু ইউজড আপ হবে না during the reaction. They are made in all living cells. Only small amounts are needed to speed the reaction up. They're important because they control the reaction in the cells. They make sure that these reactions occur quickly enough for the cell to function. So এগুলো হচ্ছে একটা সেলের ফাংশন কি, ওরা কেন ইম্পর্টেন্ট সেটা নিয়ে। An enzyme culture reaction involves a substrate যেটা আমরা previously diagram-এ দেখলাম, an enzyme and a product. The substance on which an enzyme works is called its substrate and the molecules produced are called the products. So আমাদের ইকুয়েশনটা কি, enzyme plus substrate is equal to product. For example, the enzyme sucrose works on the substrate sucrose to produce glucose and fructose and monosaccharide products. So basically sucrose একটা enzyme যেটা সুক্রোজ সাবস্ট্রেটটার উপরে ওয়ার্ক করে আর গ্লুকোজ আর ফ্রুক্টোজ প্রডিউসড হয়, রাইট? এগুলো হচ্ছে মনোস্যাকারাইড প্রোডাক্টস। সো এখানে আমরা ডায়াগ্রামে দেখতে পাচ্ছি the substrate and product may be two or more. Specificity simply means that an enzyme which normally works on one substrate will not act on the other. The shape of the active site of the enzyme molecule and the substrate molecule are said to be complementary. This model is called the lock and key hypothesis. The enzyme molecule is the lock and the substrate is the key. For example, an enzyme which breaks down starch to maltose will not also break down proteins to amino acids. So এখানে যেমন আমরা লেফটে দেখতে পাচ্ছি একটা কি আছে, একটা লক আছে, আর এখানে এটা একটা এনজাইমের সাবস্ট্রেটের সাথে কম্পেয়ার করা হচ্ছে, রাইট? সো একটা এনজাইমের এরকম একটা কমপ্লিমেন্টারি একটা থাকবে যেটার সাথে কমপ্লিমেন্টারি একটা সাবস্ট্রেট হবে, এই সাবস্ট্রেটটা এসে বাইন্ড করবে, যেমন কি একটা লক এন্ড কি কমপ্লেক্স ফর্ম করা হয়, সেরকম একটা এনজাইম সাবস্ট্রেট কমপ্লেক্সও সিমিলার ভাবে আমরা চিন্তা করব। Enzymes are specific to one particular substrate যেটা আমরা দেখলাম, as the active site of the enzyme where the substrate attaches has a complementary shape to the substrate. This is because the enzyme is a protein and has a specific 3D shape. Enzymes have a different protein in which results in a different shape. This is known as the lock and key hypothesis. The active site is the lock and the substrate is the key. Only specific shaped keys can fit into each lock. So আমরা এখানে ডায়াগ্রামে দেখি, যেমন হাইড্রোজেন পেরক্সাইড একটা কি সাবস্ট্রেট, এখানে দুটো এনজাইম দেওয়া আছে, ক্যাটালাইজ আর ডিএনএ পলিমারেজ। ডিএনএ পলিমারেজ সাবস্ট্রেটের এনজাইম না, হাইড্রোজেন পেরক্সাইডের এনজাইম না, ওই জন্য এইখানের কমপ্লিমেন্টারি শেপ আর ওর শেপটা কিন্তু ডিফারেন্ট। কিন্তু ক্যাটালাইজ যে এনজাইমটা, এটার যে শেপ, এটা কিন্তু এর সাথে কমপ্লিমেন্টারি, রাইট? সো ও কিন্তু বাইন্ড করতে পারবে হাইড্রোজেন পেরক্সাইডের সাথে। সো ক্যাটালিস্টটা হাইড্রোজেন পেরক্সাইডের এনজাইম। If a reaction takes place in stages, a different enzyme is needed for each stage. The names of enzymes usually end with A's and they are named according to the substrate on which they work or the reaction which they speed up. For example, an enzyme that works on proteins may be called a protease. One that removes hydrogen from a substance is called dehydrogenase. When the enzyme joins with the substrate, an enzyme substrate complex is formed temporarily. So enzyme substrate complex form করবে একটা enzyme substrate এর সাথে কমপ্লেক্স ফর্ম করার পরে। আর প্রত্যেকটা আমরা যেটা প্রিভিয়াসলি দেখলাম, প্রত্যেকটা স্টেজের জন্য একটা রিঅ্যাকশনের যদি ডিফারেন্ট স্টেজেস থাকে, সেটার জন্য কিন্তু ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট এনজাইম লাগবে, যেহেতু আমাদের রিঅ্যাক্টেন্ট গুলো যেহেতু শেপ ডিফারেন্ট থাকে, সো প্রোডাক্টও ডিফারেন্ট হবে, ওই জন্য এনজাইমও ডিফারেন্ট লাগবে। দ্য নেমস অফ এনজাইমস ইউজুয়ালি এন্ড উইথ এইচ। সো সব এনজাইমের সাথে একটা এইচ থাকবে।
এবার এনজাইমস কাজ কিভাবে করে সেটা আমরা দেখব। How do enzymes work? The enzyme is made from protein that is folded into a specific 3D shape. Part of this 3D shape is a section of the enzyme called the active site. The active site is the section of the enzyme that binds to the substrate, the reactant. When the enzyme binds to the substrate, it is called the enzyme substrate complex. সেখানে আমরা যেমন ডায়াগ্রামে দেখতে পাচ্ছি, এখানে একটা সাবস্ট্রেট আছে, এখানে এনজাইম আছে, কমপ্লিমেন্টারি অ্যাক্টিভ সাইট আছে, এখানে দুইটা বন্ড করে একটা ইএস কমপ্লেক্স ফর্ম করবে এন্ড প্রোডাক্টস ফর্ম হচ্ছে, রাইট? সো শুরুতে এনজাইম সাবস্ট্রেট একসাথে হচ্ছে, এনজাইম সাবস্ট্রেট কমপ্লেক্স ফর্ম করতেছে, এরপর এনজাইম আর প্রোডাক্ট দুইটা সেপারেটেড হয়ে যাচ্ছে। Molecules of two substances can combine without the enzyme being present, but the processes would be very slow. It could take hours or days to happen without the enzyme, too slow to keep an organism alive. By bringing the substances close together, the enzyme molecule makes the reaction take place much more rapidly. So এখানে যেমন আমরা লেফটে দেখতে পাচ্ছি একটা সাবস্ট্রেট আর একটা এনজাইম, এটার একটা এনজাইমের অ্যাক্টিভ সাইট, এখানে এসে ও এনজাইম সাবস্ট্রেট কমপ্লেক্সটা ফর্ম করতেছে। আর এনজাইম কি করে, ও স্পিড আপ করে রিয়াকশনটাকে অবভিয়াসলি। এখন এই প্রত্যেকটা রিয়াকশন, যেমন এই রিয়াকশনটাও কিন্তু এনজাইম ছাড়া হতে পারতো, কিন্তু এটা অনেক স্লোলি হতো। এন্ড যে কোনো একটা অ্যানিমাল বা একটা লিভিং অর্গানিজমের বডিতে এত স্লো রিয়াকশনে তো ওই লিভিং অর্গানিজমটা বেঁচে থাকতে পারবে না। সেই জন্য এনজাইম গুলা কি করে, রিয়াকশন গুলাকে স্পিড আপ করে দেয় সো দ্যাট লিভিং অর্গানিজম গুলো প্রপারলি ফাংশন করতে পারবে। If starch is mixed with water, it will break down very slowly to sugar. The process takes years. In your saliva, there is an enzyme called amylase. This can break down starch to sugar in minutes or seconds. In cells, many of the enzymes are helping to break down glucose to carbon dioxide and water to release energy, as well as enzymes being responsible for joining two substrate molecules together, like glucose molecules to form maltose. They can also make long chains. So দুইটা সাবস্টেন্সকে যেমন ওরা জোড়া লাগাতে পারবে, এরকম একটা লং চেইনও কিন্তু ফর্ম করতে পারবে, রাইট? For example, hundreds of glucose molecules can be joined end to end to make starch. যেটা আমরা এখানে দেখলাম, এরকম গ্লুকোজ একটা মলিকিউল থেকে এরকম মাল্টিপল এরকম ইউনিট কম্বাইন করে এরকম একটা স্টার্চ ফর্ম করবে, যেটা হচ্ছে কি একটা কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট। This is stored in the plastid of a cell. The glucose molecules can be made up into a molecule of cellulose to be added to a wall. So sugar molecule, glucose molecule combine করে cellulose molecule form করতে পারে, যেটা হচ্ছে plant cell wall-এর একটা constituent. Protein molecules এ কি থাকে? Protein molecules এরকম amino acids combine করে peptide form করে, এরকম peptides আবার join করে protein form করবে, right? So এই enzyme গুলাও কিন্তু আবার protein, কিন্তু প্রোটিন গুলাকেও আবার বিল্ড আপ করতে এনজাইম হেল্প করে। উইথ জয়েন্টস টেন্স or hundreds of amino acids molecules, এরকম অনেকগুলো amino acid molecule জয়েন হয়ে এরকম একটা প্রোটিন ফর্ম করে। These proteins are added to the cell membrane, to the cytoplasm or to the nucleus of the cell. They may also become the proteins that work as enzymes. So এই প্রোটিন গুলোর পর যে সেল মেমব্রেন, সাইটোপ্লাজম বা নিউক্লিয়াস বিভিন্ন জায়গায় অ্যাটাচ হয়, they may also become the protein that work as enzymes. এখন আমরা একটা রিঅ্যাকশন দেখি, দ্য প্রগ্রেস অফ এনজাইম ক্যাটালিস্ট রিঅ্যাকশন। আমরা এনজাইম ক্যাটালাইজড রিঅ্যাকশনের প্রগ্রেসটাকে কিভাবে অবজার্ভ করতে পারবো। সো এখানে আমরা লেফটে দেখতে পাচ্ছি, যেমন একটা কনিক্যাল ফ্লাস্কের ভিতর পটেটো কিউবস দেওয়া হয়েছে, হাইড্রোজেন পেরক্সাইড দেওয়া হয়েছে। আমরা আগে যেমন দেখেছি ক্যাটালিস্ট কিন্তু হাইড্রোজেন পেরক্সাইডের এনজাইম। সো এখানে একটা বাং দেওয়া হয়েছে যাতে কোনো গ্যাস এসকেপ না করতে পারে, একটা টিউব দিয়ে এটাকে ডেলিভারি টিউবের ভিতর দেওয়া হয়েছে। এখানে একটা মেজারিং সিলিন্ডারের ভিতর, এটা দিয়ে আমরা অবজার্ভ করব যে গ্যাসটা বের হওয়ার রেট কি, বা গ্যাসটা আমাদের এফারভেসেন্সের রেটটা কি। মেজারিং দ্য রেট অফ ফর্মেশন অফ আ প্রোডাক্ট, মেজারিং দ্য রেট অফ আ ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স অফ আ সাবস্ট্রেট। এইভাবে কিন্তু আমরা এনজাইম ক্যাটালাইজড রিঅ্যাকশনের প্রগ্রেসটাকে ইনভেস্টিগেট করতে পারি, এই দুইটা ভাবে। For example, the enzyme catalyst releases oxygen as a product as it breaks down the substrate hydrogen peroxide, যেটা আমরা এখানে দেখলাম। The oxygen gas can be collected and the volume is measured using a measuring cylinder or a gas syringe. Enzyme কি catalyst acts as a catalyst speed of the decomposition of hydrogen peroxide. Substrate কি hydrogen peroxide, products হচ্ছে water and oxygen. So এখানে observation কি, bubbling by effervescence oxygen gas এখানে আমরা দেখতে পারবো। এক্সোথার্মিক রিঅ্যাকশন হবে, এটা একটা হিট গিভ আউট করা হবে।
এখানে আমরা মেজার কিভাবে করব রেটটা? How to measure the rate of the reaction? As the volume of the gas released increases, more space will be occupied by gas in the measuring cylinder. So the volume of water in the measuring cylinder will decrease. The difference between the initial volume of water and the final volume of water is the volume of gas produced. সো এখানে কি হচ্ছে, ওয়াটারকে গ্যাস যে ডিসপ্লেস করে দিবে, সো এই কারণে গ্যাসের যেমন ভলিউমটা বাড়বে ওয়াটারের ভলিউমটা কমে যাবে। সো এখানে আমরা যেমন কনসিডার করি যে ওয়াটারের ভলিউম যদি ইনিশিয়ালি 25 হয় আর ফাইনালি 17 হয়, তাহলে লসটা কত? 25 মাইনাস 17, লস বা ডিক্রিজ হচ্ছে আমাদের তাহলে 8 সিএম কিউব। তাহলে অক্সিজেন প্রডিউসড আমাদের 8 সিএম কিউব, যেহেতু অক্সিজেন ওয়াটারটাকে ডিসপ্লেস করে দিচ্ছে। এখন আমরা অ্যামাইলেজের উপর টেম্পারেচারের এফেক্ট কি, বা ইন জেনারেল যে কোনো এনজাইমের উপরেই টেম্পারেচার এফেক্ট কি, এটা আমরা দেখবো একটা ইনভেস্টিগেশন দিয়ে। স্টার্চের একটা সলিউশনকে আমরা হিট করব। আয়োডিন is added to the walls of a spotting tile. Amylase is added to the starch solution and mixed well. Every minute, droplets of solution are added to the new well of iodine solution. This is continued until iodine stops turning brown. This means that there is no more starch left in the solution as the amylase has broken it all down. Time taken for the reaction to be completed is recorded. Experiment is repeated at different temperatures. The quicker the reaction is heated, the faster the enzyme is working. সো আমরা ডায়াগ্রামে দেখবো, আমরা এরকম একটা স্টার্চ সলিউশনকে হিট করলাম, থার্মোমিটার দিয়ে আমরা চেক করব টেম্পারেচারটা কত। এরকম একটা স্পটিং টাইল নিব, এর ভিতরে আমরা প্রত্যেকটা ওয়েলে এরকম আয়োডিন সলিউশন দিয়ে দিব। এরপর কি আমরা স্টার্চ সলিউশনটাকে হিট করার পর ওটার ভিতরে অ্যামাইলেজ সলিউশন দিয়ে দিব, এন্ড আমরা টাইমার স্টার্ট করব। আমরা এরকম প্রত্যেক 1 মিনিটে কি করব, একটা স্পটিং টাইলের উপরে আমরা অ্যামাইলেজ আর স্টার্চ সলিউশনটা বানাইছি সেটা আমরা দিয়ে দিব। দেওয়ার পর কি আমরা কালার চেঞ্জটাকে অবজার্ভ করব। এরকম আমরা বিভিন্ন টেম্পারেচারের জন্য রিপিট করব। রিপিট করার পর আমরা এখানে যেমন একটা এক্সাম্পল আমরা কনসিডার করতে পারি যে 20 সেকেন্ডসে আমরা 9টা ওয়েলে দেখতে পাচ্ছি কালার চেঞ্জ, তাহলে 9 মিনিটস লেগেছে। সো 9 মিনিটস পরে কি স্টার্চ হ্যাজ বিন ডাইজেস্টেড বাই অ্যামাইলেজ। সো এরপর কি আয়োডিনের আর কোনো অ্যাকশন নাই। 40 ডিগ্রি সেলসিয়াসে কি অ্যামাইলেজ আরো বেটার কাজ করতে পারতেছে। সো আয়োডিনকে আর ও স্টার্চকে আরো তাড়াতাড়ি ডাইজেস্ট করে ফেলতেছে। এরপরে আয়োডিনের সাথে রিঅ্যাক্ট করে আমরা কিন্তু স্টার্চের রেজাল্ট দেখতে পাবো না। 60 ডিগ্রি সেলসিয়াসে কি হচ্ছে, আমাদের অ্যামাইলেজটা ডিনেচার হয়ে যাচ্ছে, বেশি হাই টেম্পারেচার হয়ে যাচ্ছে হয়তো, ওই জন্য অ্যামাইলেজটা কাজ করতে পারবে না, তখন স্টার্চের সাথে ওর কোনো রিঅ্যাকশন হবে না। তারপর আমরা স্টার্চ, যেহেতু আমরা আয়োডিনের সাথে রিঅ্যাক্ট করাচ্ছি, এই জন্য আয়োডিনের সাথে রিঅ্যাক্ট করে আমরা স্টার্চের রেজাল্ট কিন্তু সবগুলো বেলায় দেখতে পাবো, যেহেতু স্টার্চ তো আমাদের ব্রোকেন ডাউন হচ্ছে না। যদি অ্যামাইলেজ যদি ব্রোকেন ডাউন হয়ে যায় তাহলে তো আমাদের আর ও স্টার্চকে ব্রেকডাউন করবে না ইনটু গ্লুকোজ, তো আমরা রিঅ্যাকশনে সবগুলাই ব্লু রেজাল্ট দেখতে পাবো। If a solution remains yellow, then amylase has digested starch into glucose, যেটা আমরা দেখলাম। When the starch is heated to a temperature which is optimum, যেমন কি 40 degrees Celsius আমরা দেখলাম, the rate of activity will be highest. When that heated to higher temperature, denaturation will occur and amylase will not react with starch. Starch will remain undigested, so when added to iodine solution will turn blue-black. So আমরা যেমন দেখলাম এই যে আয়োডিন, লাস্ট আমরা যেটা দেখতে পেলাম লাস্ট ডায়াগ্রামটাই, যে স্টার্চ উইল রিমেইন আনডাইজেস্টেড কারণ আমাদের এনজাইম ডিনেচার্ড হয়ে গেছে, সো সবগুলাই আমরা ব্লু ব্ল্যাক রেজাল্ট পাচ্ছি। Enzymes work fastest at their optimum temperature in the human body. The optimum temperature is around 37 degrees Celsius. Heating to higher temperatures beyond the optimum will start to break the bonds that hold the enzyme together. The enzyme will start to distort and lose its shape. This reduces the effectiveness of substrate binding to the active site, reducing the activity of the enzyme. Eventually, the shape of the active site is lost completely and the enzyme is not described as being denatured. Substrates cannot fit into denatured enzymes as the specific shape of their active site has been lost. So আমরা ডায়াগ্রামে দেখি আমরা এটা দিয়ে কি বুঝাইলাম। At lower temperature কি হচ্ছে, kinetic energy কম, fewer successful collisions. So enzyme plus substrate দুইটারই low kinetic energy, less substrate turned into products. So এখানে এরা যে একটার সাথে কোলাইড করতেছে, আমাদের এনজাইম সাবস্ট্রেট কমপ্লেক্স কিন্তু ফর্ম করতেছে না বেশি, যেহেতু ওরা তো ইনাফ এনার্জি দিয়ে কোলাইড করতেছে না। কিন্তু অ্যাজ টেম্পারেচার ইনক্রিজ করার পর কি হবে, অ্যাট অপটিমাম টেম্পারেচার মোর কলিশনস, অপটিমাম টেম্পারেচারে সব থেকে বেশি কলিশনস হবে, এখানে সব থেকে হাইয়েস্ট এনার্জি, সব থেকে বেশি প্রোডাক্ট ফর্ম। কিন্তু অপটিমাম টেম্পারেচারের পরে কি হবে, অ্যাবাভ অপটিমাম টেম্পারেচার অ্যাক্টিভ সাইট ডিনেচার্ড হয়ে যাবে,
more collisions still আছে, but active site is denatured. Number of successful collisions decreases কারণ আমাদের এনজাইম ডিনেচার হয়ে গেলে ওর অ্যাক্টিভ সাইটের তো শেপ চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, সাকসেসফুল collision তো আর হতে পারবে না। সাবস্ট্রেট প্লাস অ্যাক্টিভ সাইট নো লঙ্গার কমপ্লিমেন্টারি। এখন আমরা পিএইচ এর এফেক্ট দেখবো। পিএইচ এর টেম্পারেচারের মতো এফেক্ট থাকে অন এনজাইমস। Place single drops of iodine solution in rows on the tile. Label a test tube with the pH to be tested. Use the syringe to place 2 cm cube of amylase in the test tube. Add 1 cm cube of buffer solution to the test tube using a syringe. Use another test tube to add 2 cm cube of starch solution to the amylase and buffer solution and start the stopwatch whilst mixing using a pipette. After 10 seconds, use a pipette to place 1 drop of mixture on the first drop of iodine, which should turn blue-black. Wait another 10 seconds and place another drop of the mixture on the second drop of iodine. Repeat every 10 seconds until iodine solution remains orange-brown. Repeat experiment at different pH values. The less time the iodine solution takes to remain orange-brown, the quicker all the starch has been digested, and so the better the enzyme works at the pH. So এখানে কি pH এর জন্য আমরা 10 সেকেন্ড ইন্টারভ্যালস নিচ্ছি, যেহেতু আমাদের টেম্পারেচারের মতো 1 সেকেন্ড ইন্টারভ্যালের প্রয়োজন নাই। সো আমরা এরকম স্পটিং টাইল নিব, টাইমার স্টার্ট করব, বাফার সলিউশন নিব, শুরুতে অ্যামাইলাস সলিউশন দিব, স্টার্ট সলিউশনের ভিতরে এই দুইটা মিক্স করব আমরা। অ্যামাইলাস বাফার সলিউশন সবকিছু অ্যাড করে স্টার্চ সলিউশন দিয়ে আমরা এটা মিক্স করব। এরপর আমরা সিমিলারলি আগের মতো একটা টাইলের উপর আয়োডিন নিব, এর ভিতর আমরা এরকম ড্রপ ওয়াইজ দিতে থাকবো 10 সেকেন্ড ইন্টারভ্যালে। এরপর আমরা সিমিলারলি রেজাল্টটাকে অবজার্ভ করব। The off pH for most enzymes is 7, but some that are produced in acidic conditions such as the stomach have a lower optimum pH, around 2, and some that are produced in alkaline conditions such as the duodenum have a higher optimum pH, pH 8 or 9. If the pH is too high or too low, the bonds that hold the amino acid chain together to make up the protein can be destroyed. This will change the shape of the active site so the substrate can no longer fit into it, reducing the rate of activity. Moving too far away from the optimum pH will cause the enzyme to denature and activity will stop. So temperature এর মতো একই ঘটনা এখানে। পিএইচ ইনক্রিজ করা হলে কি হবে, এখানে অ্যাক্টিভ সাইডের শেপটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। সো এখন তো আর সাবস্ট্রেট কমপ্লিমেন্টারি না। সো এই কারণে কোনো এনজাইম সাবস্ট্রেট কমপ্লেক্স ফর্ম করবে না, রেট অফ রিঅ্যাকশন ডিক্রিজ করবে এখানে এসে। এখানে আমরা গ্রাফটাই দেখি, এখানে এক একটা এনজাইম এক একটা পিএইচ এ ভালোভাবে কাজ করবে, রাইট? সো এখানে যেমন আমরা যে এনজাইমটাকে কনসিডার করতেছি ওর অপটিমাম পিএইচ ইজ अराउंड 10। সো এখানে লোয়ার পিএইচ এ ওর অ্যাক্টিভিটি নাই, আবার হায়ার পিএইচ ও ডিনেচার্ড হয়ে যাচ্ছে, একদম অপটিমাম টেম্পারেচার ও হাইয়েস্ট অ্যাক্টিভিটি। At extreme pH furthest from the optimum, enzymes are completely denatured, যেটা এখানে হচ্ছে। Remember, this depends on where the enzyme works in the body. So এটা এক একটা এনজাইমের জন্য এক একটা optimum temperature থাকবে। Moving away from optimum pH results in gradual loss of activity as active site becomes distorted. এখন আমরা কিছু topical questions দেখব। Which graph shows the effect of temperature on the activity of an enzyme? সো টেম্পারেচারের এটা কেন হবে না, কারণ জিরোতে তো এত হাই অ্যাক্টিভিটি কোনোভাবেই সম্ভব না, আবার জিরোতে এত হাই অ্যাক্টিভিটি 5 এসে লো এরকম জিরোর কাছাকাছি চলে আসবে এটাও পসিবল না। আর এত হিউজ রেঞ্জ ধরে তো কোনো অপটিমাম টেম্পারেচার হয় না কোনো এনজাইমের জন্য। অপটিমাম টেম্পারেচার একটা ন্যারো রেঞ্জ দিয়ে হবে, এন্ড এটা জিরোতে অবভিয়াসলি হবে না। জিরোতে অ্যাট সাচ লো টেম্পারেচার অ্যাক্টিভিটি অবভিয়াসলি কমে থাকবে, আস্তে আস্তে বাড়বে। So আমাদের এটা কারেক্ট অ্যান্সার। This diagram represents enzyme action. So এখানে the diagram represents enzyme action. So এখানে আমাদের এনজাইম আছে, সাবস্ট্রেট আছে, আবার প্রোডাক্টস ফর্ম করতেছে। What are the parts W, X and Y in the chemical reaction? So আমাদের এনজাইম কি X, এখানে আমাদের এনজাইম X, আর সাবস্ট্রেট কি W। আমাদের প্রোডাক্টের নিয়ে কোনো ইনফরমেশন দেয়নি। So এনজাইম X, সাবস্ট্রেট W, এটাই আমাদের অ্যান্সার হবে। So আমাদের অ্যান্সার C. The diagram shows an experiment on the digestion of protein in egg albumin by Proteus. The Proteus was taken from a human stomach, in which testibule the protein be digested most quickly. So এখানে আমাদের ফার্স্টটাই কি দিয়েছে, egg albumin plus protein এনজাইম আছে, বাট এখানে অপটিমাম পিএইচ কিন্তু নাই। আমাদের এখানে ওয়াটার বাটা
37 ডিগ্রি সেলসিয়াসে দিয়ে রেখেছে বডির ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্টটাকে রেপ্লিকেট করার জন্য, কিন্তু বডির ভিতরে টেম্পারেচারের সাথে সাথে পিএইচটাও কিন্তু এফেক্ট করে এনজাইমসকে। সো আমাদের এখানে এগ অ্যালবিউমিন অপশন বি তে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দিয়েছে, পিএইচ ক্রিয়েট করা হয়েছে, কিন্তু এখানে তো আমাদের এনজাইমই নাই। আবার অপশন ডি তে এগ অ্যালবিউমিন ডাইলুট হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড বয়েল প্রোটিস দিয়ে দিচ্ছে। বয়েল প্রোটিস তো ডিনেচার্ড, ওকে দিয়ে তো কোনো কাজই হবে না। অপশন সি কেন কারেক্ট? এগ অ্যালবিউমিন কারেক্ট, ডাইলুট হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ঠিকঠাক পিএইচও আছে, প্রোটিস হচ্ছে এনজাইম, সেটাও আমাদের কারেক্ট। ওয়াটার বাথে তো অপটিমাম টেম্পারেচার দিয়েই দিয়েছে, সো আমাদের অপশন সি তে আমরা হাইয়েস্ট অ্যাক্টিভিটি দেখতে পারবো। আমরা কিছু থিওরি কোয়েশ্চেন্স দেখি। মাইক্রোঅর্গানিজমস ইন দ্য সয়েল রিলিজেস এনজাইমস টু ডাইজেস্ট ডেড লিভস, এক্সপ্লেইন হাউ এনজাইমস ক্যাটালাইজ কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনস। এটার অ্যান্সার কি হবে? Substrate is the lock and enzyme is the key. Substrate fits into the enzyme. Shape of substrate is complementary to active site of enzyme. Substrate breaks to form products and leaves enzymes. Enzymes remain unchanged at the end of the reaction. So enzyme activity নিয়ে basically questionটা। So আমরা enzyme substrate complex কিভাবে ফর্ম করে, এনজাইমের কাজ কি, এনজাইম আনচেঞ্জ হবে না থাকবে নাকি at the end of the reaction, 3 মার্কের জন্য আমরা এই 3টা পয়েন্ট দিব। See, the table shows the results of a study comparing the decomposition of dead leaves at 2 locations A and B. Compare the enzyme activity at location A with the enzyme activity at location B. We'll get credit for using the data from table 6.1 to support your answer. So, আমাদের data put করতে হবে obviously. So, এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? লোকেশন A তে কিন্তু লোকেশন B থেকে প্রোটিস অ্যাক্টিভিটি বেশি, সেলুলোজ অ্যাক্টিভিটিও বেশি, সয়েল পিএইচও বেশি, soil water content কম। So এটার অ্যান্সার কি হবে? Protease activity similar on both sides. So protease activity 2750 এখানে আর 2670, so এটা হায়ার হলো, এতে কিন্তু খুবই একটা ডিফারেন্স নাই, অন্য ভ্যালুগুলার ডিফারেন্স কম্পেয়ার করলে এগুলোর মধ্যে কিন্তু খুব একটা ডিফারেন্স নাই। All enzyme activity is greater or faster in site A. So এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে কিন্তু দুইটা এনজাইমেরই অ্যাক্টিভিটি গ্রেটার। সো এখানে আমরা কিছু ডাটা কোড করতে পারি, যেমন 4790 ইউনিটস সেলুলাস অ্যাক্টিভিটি এতে, আবার 2750 ইউনিট প্রোটিস অ্যাক্টিভিটি এতে। সেলুলাস অ্যাক্টিভিটি ইজ অলসো হায়ার অন সাইট এ দ্যান সাইট বি, যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি 4790। সেলুলাস এন্ড প্রোটিস অ্যাক্টিভিটি অন সাইট বি সিমিলার। সো এখানে যেমন 2670 আর এই সাইডে 2500, সো এই দুইটাও কিন্তু প্রিটি সিমিলার, এদের মধ্যে খুব ডিফারেন্স নাই। সো আমরা এই ডায়াগ্রামটা থেকে, টেবলটা থেকে যা যা ডাটা কালেক্ট করে আমরা যা যা কনক্লুশনস রিচ করতে পারি সেগুলো আমরা সব এখানে লিখে দিব, আমাদের অ্যান্সার সেটাই।